नमस्कार ओडिया न्यूज एडिटोरियल को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आम आलोचना करवा एक न्यूज आर्टिकल नैतिकतार नतमस्तक न हो। नैतिकतार नतमस्तक न हो लेखक होउछन्ति डॉक्टर सत्यनारायण मिश्र। आसंतु पढ़िबा। मनुष्य समाज रे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हिसाब से मर्यादार सह बंची थाए। केवल नीति नैतिकता आदर्श विवेक निष्ठा आदिर परिपूर्ण जीवन को पाथेय करे जोटी थाए एक गुणात्मक चरित्र और आदर्शगत विचारधारा। ए कथा बोध हुए आजिका समय कहवा गोटे हास्यास्पद कहुपे जेहेतु आज डेट्रे कौन प्रकार नीति नैतिकता आदर्श विवेक निष्ठा किंबा चरित्र आदर्श विचारधारा ये सब जिनस कौटी ना कहले चले। ए समय एसबू जिनसर कहवा अर्थ काला आगे गीत गाइला भाया कथा। जदि समाज उक्त विचारधार जीवनशैली को सादर ग्रहण करें तेबे यही जीवनशैली परवर्ती समय समाजर हो जाए आदर्शर किंवदंती। से समय थिला 20 वर्ष 40 वर्ष तले सब जिनस थिला आदर्श विचारधारा यू जिनस थिला जोटा कि आज आम किंवदंती बोलिक ग्रहण करूँ। आज से गांधी गोपबंधु कि मधुबाबू ये सब मैंने कि ना दे जो आम आदर्श ग्रहण करवा सेमिति उच्चतर आदर्श व्यक्ति विशेष किंबा समाज को बदलैला भाई लोक आज की डेट्रे कि नहांती। इतिहास को अवलोकन कले स्पष्ट प्रतीयमान होता है जो अतीतर गुणात्मक आदर्श परवर्ती समय अन्य मानक देता है प्रेरणा। अतीतर इतिहास प्रेरणा दूला ठीक अच्छी महामानव मैंने आमको बहुत प्रेरणा देकी जाइछन्ति किंतु आज डेट्रे से सब प्रेरणा किछि नाई। आज सब जोर जार मूलक तार चली स्वार्थ ही सब चली मु बंचले बापर ना चलती यहीटा ही सब चलती यहीटा ही सब बड़ प्रेरणा यहीटा ही सब बड़ नीति यहीटा ही नैतिकता यहीटा ही सब किसी मनुष्य को से कहुए सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी बस जी निजक श्रेष्ठ प्रतिपादित कर से तो मजे रहा कौन लाइफ लिव द फिटेस्ट से भाया जिन तो मनुष्य को से कहुए मु सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मु बची कि से मोर कम मुझे बची आपे बचले बापर ना परा मुझे बची से जिन ही चलती मनुष्य को से कहुए सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी कारण मनुष्य निकट में विचार बुद्धि विवेक नैतिकता रही जहाद्वारा मनुष्य निजे निजे निर्णय करें केउटा ठीक केउटा भूल बास से निर्णय कर केउटा ठीक केउटा भूल किंतु ठीक तो केते जण निर्णय करते आजिका समाज रे आजिका तारीख रे आजिका परिस्थिति रे ए जुगरे किए केते ठीकटा चूज कर समस्ते से भूलटा ही चूज कर ठीकटा किसी चले सब भूलटा ही चले रंगटा ही चले ठीक बाटर किए जाती ना परा गला बाट दे रंग बाटर चलती भूल बाटर चलती परा मात्र मनुष्य जो स्वार्थ द्वारा आक्रांत बास ये कथा मुझे कहूँ मात्र मनुष्य जो स्वार्थ द्वारा आक्रांत हुए जिते बेले ना सबु बेले मनुष्य सबुबले चाहिए मोर स्वार्थ हो मो कथा हो मो कथा रो मु रही मु मोर पृथ्वी मु ईश्वर परा मु मोर पृथ्वी मु ईश्वर से भूल टिकर विचार नक आदर्श को जलांजलि दे केवल स्वार्थर परिधि मध्य धावमान करता बस पृथ्वी मोर आ मु पृथ्वी ईश्वर यही आज आदर्श यही आज लक्ष्य यही आज नैतिकता यही आज पाठ यही आज सबकि सब जिन मूल केन्द्र हूँ पृथ्वी मोर मु पृथ्वी ईश्वर किंतु मनुष्य को सूचित करे स्वार्थ सदाबले निज सपक्ष न थाए और स्वार्थ केवे निजर हो न थाए किंतु से कथा किए बुझुची मु निस्वार्थपर हेबी सेल्फिश जुग परा सेल्फिश दिल बोली गोटे गीत अच्छे सेल्फिश दिल आम समस्त हृदय आम समस्त मन सब सेल्फिश स्वार्थपर जुग ही आपड़ जो स्वार्थपर हे दानी हे आप तो निज काटी खाई लोक आप काटी खाई आप अलिया गदर फोपाड़ किंतु मनुष्य को सूचित करे स्वार्थ सदाबले निज सपक्ष न थाए वो स्वार्थ केवे निजर हो न था अतएव स्वार्थ को सिद्ध करने मनुष्य एत हीन नीतिहीन कार्य करे जो व्यक्ति समाज द्वारा व्यक्ति द्वारा परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक समालोचित हो समालोचित कथा छाड़ू मुझे गोटाए कथा कहली आपे बंचले बापर ना भासी जाऊ गाँ मोर किछि जाए से नहीं मु बंचा दरकार मो परिवार बंचा दरकार मो पिला छुआ बंचा दरकार तेणिकी जहाँ जी मरीगला मोर किछि जाए से नहीं कहूला किंतु स्वार्थर अंधकार मनुष्य जो निमज्जित हुए से केवल देखी थाए अनेक किछि पाइबार आशा और इच्छा जो स्वार्थर निमज्जित हो जाए से देखी था से तो मो पकेट केमती गरम मो पकेट को केते आसो से देखी थाए अनेक किछि पाइबार आशा और इच्छा ये इच्छा आकांक्षा ये आशा यही तो आमको
ନୈରାଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଆଶା ବେଶୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଶା ପାଇବାର ଆଶା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଖାଲି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାରା ସଂସାରଟା ସୀମିତ ହେଇଯିବ ପରା, ସାରା ସଂସାର ସୀମିତ। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମ ଅଣ୍ଟିବନି, ସାରା ସଂସାର ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆମ ଅଣ୍ଟିବନି, ସାରା ସଂସାର ସୁନା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟିବନି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାଠୁ ଆଉ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା, ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, ଗାଡ଼ି, ଚପଲ, ଜୋତା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଏ ଘର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇଦେବା, ଏଇ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ? ମଣିଷ କେଉଁ ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରେ ତା ନୈତିକତା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଅଛି ବୋଲି ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, କିଛି ଅଛି ବୋଲି ନ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଅଛି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ପରା। କିଛି ଅଛି, କିଛି ତ ନାହିଁ। 90% ମରିଯାଇଛି, 10% ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିଏ କହିବେ କି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି? ସିଏ ତ ଅଧାମର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଅଧାମର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧରାଶାୟୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଗୀତ କହନ୍ତିନି, ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସିଆ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ନା ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି? ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ନୈତିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରୁ। ନୈତିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରେ। କେହି ବଳିଦାନ କରିବାର ନାହିଁ ପରା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟେ ଅଛି ବଳିଦାନ। ବଳିଦାନ କିଏ ନାହିଁ, ଆଗ ମିଳୁଦାନ ତାପରେ ବଳିଦାନ। ଆଗ ମୋତେ ମିଳୁଦାନ ତାପରେ ମୁଁ କରିବି ଦାନ। ଆଗ ମୋତେ ଦାନ ମିଳୁ ତାପରେ ମୁଁ ବାକି ବଳିଦାନ କରିବି କି କାହାକୁ ଶିଉଳି ଦାନ କରିବି, ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ନୈତିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରୁ। ବାସ୍ ଠିକ୍। ସମାଜ ପାଇଁ ନୈତିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତାହା ସମାଜରେ କିପରି ପରସ୍ପର ସହ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଓ ଜୀବନର ମାନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତି କିମ୍ବା ଜାତି ଉପରେ ଆଧାର କରି କାହାକୁ ଭେଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜାତି କିମ୍ବା ଜାତି ଉପରେ ଆଧାର କରି କାହାକୁ ଭେଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଏ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। କାହିଁକିନା ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଣିଷ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାପା ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଝିଅ ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ସ୍ନେହ, ମମତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗ୍ରହଣୀୟତା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତି କିମ୍ବା ଜାତି ଉପରେ ଆଧାର କରି କାହାକୁ ଭେଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପାଇଁ ପୁରା ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଏ ଜାତିବାଦ ରହିବନି, ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବନି, ଓସି ଏସଟି ଓବିସି ସାରା ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେବଳ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ, ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଏଇଥିରେ ତ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି? ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା କୋଟା, ଏସି ଏସଟି ଓବିସି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଏଇସବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ନେଇ ତ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ଆଉ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିବେ? ସବୁ ସମାନ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ବେଦକର କରିଦେଇ ଗଲେ କୋଟା, 10 ବର୍ଷ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସି ଏସଟି କୋଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଛୁଆ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋଅର ଲେଭେଲ କାଷ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବା ତାଙ୍କ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିକି ଯିବା, କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଯିବା, କି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ଏସି ଏସଟି ଓବିସି ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆ। ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜାତି ଉପରେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୀତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି, ରାଜ୍ୟର ନୀତି, ରାଜନୀତି।
ହେଲେ ରାଜନୀତି ଆଉ ନାହିଁ କି ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଖାଲି ବାଜେ ନୀତି ହେଇଛି, ବାଜେ ନୀତି। ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ସେଟା ବାଜେ ନୀତି। ବୁଝିଲେ, ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଜନୀତି ଆଉ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ଠିକ୍ କହିଲେ ସେ ଲେଖକ ମତ। ରାଜନୀତି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜନୀତି ନା, ଏଟା ବାଜେ ନୀତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସିଏ କରିବ ରାଜନୀତି, ଯାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ନାହିଁ ସେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବ ସିଏ କି ନୀତି ଦେଖିବ? ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ନୀତି ଦେଖେଇବ? କି ନୀତି ଦେଖିବ ସିଏ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବାଜେ ନୀତି, ସବୁଠୁ ବାଜେ ନୀତି। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବାଜେ ନୀତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି ବୋଲି ବିବେଚନା, ବାସ୍ ଏ ବାଜେ ନୀତିକୁ ତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି, କାରଣ ସେଥିରେ ନୀତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନୀତି ବା ଠିକ୍ ନୀତି ଅଛି ଏଠି ଆଉ, କାରଣ ସେଥିରେ ନୀତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନୀତି ଥାଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଭାବନା କରାଯାଏ। କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜୀବନଶୈଳୀ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୈତିକତାର ନୀତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଜୀବନକୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୈତିକତାର ନୀତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବା ଦରକାର। ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ମହୋଦୟ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ଅଛି କି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ? ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମକ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସବୁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଘରେ, ବାହାରେ, ପରିବାର, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀରେ, ସାରା ସଂସାର, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ହଜିଯିବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ସବୁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପରିବାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ସମାଜରେ, ସବୁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହା ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମତଦାତାମାନେ ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନୈତିକତାର ଓ ଏ ନତମସ୍ତକ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନିହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଲି, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପନ ନା, ବାଡ଼ି ସେ ଭାସିଯାଉ ଗାଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ଚାଲିବି, ମୋ ଲେଖା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର। ସେ ପାର୍ଟି, ବିଚାରଧାରା, ସେ ଆଦର୍ଶବୋଧ, ମାର ଗୁଲି ତାକୁ, ମାର ଗୁଲି। କିଏ ପଚାରେ ସେସବୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜିତିବି, ସେ କ'ଣ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ବା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଯେଉଁ ବାଗ୍ବିତଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ୟା କଥାକୁ ନେଇ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଏ ପାର୍ଟି, ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କଠୁ? ଖାଲି କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଚାଲୁଛି, କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା, କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ତମେ ସିଆ କରିଦେଲ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିସ୍ମିତା, ସବୁ ଖାଲି ଏ ଅସ୍ମିତା, ଏ ମିତାରେ ଚାଲିଛୁ, ମିତ କିଏ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁନି କି, ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସୁନି, ଜଣେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁନି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖାଯାଉ କି ଆନ୍ଧ୍ରା କଥା ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କାମ କଲେ, ଖାଲି ରାଜନୀତି ନାଁରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଟଣା ଚାଲିଛି, ଖାଲି କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି ନାଁରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି କାମ, ସେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କଲା ତ ଏ ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ବିରୋଧ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଏ ଦେଶରେ ହେଇଛି ସମ୍ଭବତଃ। ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଜାତିସଂଘକୁ ଯାଅ, ଆମ ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ କି ଆମ ଦେଶ ମାନେ ସରକାର, ଆମ ଦେଶ ତରଫରୁ ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଇକି ଯାଅ, ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଯାଅ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନୀତି କାହିଁ କହିଲେ? ପୁରା ବାଜେ ନୀତି। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବାଜେ ନୀତି। ବିରୋଧୀ ନାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍? ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ ତ ବାସ୍, ତମେ ବିରୋଧୀରେ ଅଛ, ସବୁ ଜିନିଷ ବିରୋଧ କରିବ। ବିରୋଧ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ। ବିରୋଧୀ ତ ବିରୋଧ କରିବେ, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅବରୋଧ ନାହିଁ, ସବୁ ବିରୋଧ ଆଗେ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୈତିକତାର ବିଚାରଧାରା ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କିପରି ହୋଇଥାଏ?
ତା ନତମସ୍ତକ ଉପସାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଏହି ସମାଜର ଆମର ମଧ୍ୟ ଏପରି ରାଜନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି, ନିଷ୍ଠା, ନୈତିକତା ଆଦିରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କେବଳ ଇତିହାସ, ସେସବୁ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ନା କିଏ ଜାଣୁଛି ନା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଆଜିକା ପିଢ଼ି ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣେ? ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ବାୟା ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ବାୟା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହାର କେତେ ଅନ୍ତର ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତି ସତ୍ୟତା, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଦିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଛି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ବାସ୍। ମାର ଗୁଲିছে ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାର ଗୁଲିছে ନୀତି ନୈତିକତାକୁ। ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କହିଲି ପରା, 2019 2024 2019ରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଜାଣୁଥିବେ, ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ ପତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ 2024ରେ ତାଠୁ ଢେର ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ଯାଉଛି। 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବା କଥା, 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚିକି ନେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କଥା, ଲେଖା ତୁଟିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହନଶୀଳତା ଯେପରି ହଜିଯାଉଛି, ତା ନୈତିକତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରେ ଆଉ କିଛି ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସନର ମୂଳ। ସେ ଛାଡ଼ ମାର ଗୁଲିছে ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ପଚାରେ? ସମ୍ବିଧାନର ପାଠ ଏଠି ଚାଲିଛି କି? ସମ୍ବିଧାନ ହେଇଛି, ଖାଲି ସମ୍ବିଧାନ ଖାଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? 70 80 100 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି ଦେଶକୁ, ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ଆମକୁ 100ରୁ 9 କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ। ସେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ପଢ଼ୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ ନିୟମ ସବୁ ପଢ଼ୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି କି? କିଏ କରିବ ସେ କଥା? ସେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଅଛି, ନ ଆମ ରାଇଟ୍ କ'ଣ, ଆମ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଅବଗତ କରିବ? ସେମିତି ରାଜନୀତି ହେଲେ ପରା ଚାଲିବ। ଆମ ରାଇଟ୍ କ'ଣ, ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ ପଢ଼ାଇବ, କିଏ ବୁଝେଇବ ଆମକୁ? ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସେଥିରୁ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସହନଶୀଳତା ଯେପରି ହଜିଯାଉଛି, ତାହା ନୈତିକତାର ନତମସ୍ତକ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ। ମୂଳଦୁଆ ଖାଲି କହିକିରି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ସେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିକିରି କରିଦେଲେଣି କାଦୁଆ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାରେ ଏ ସମାଜ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍। ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କାର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କାର ଖେଳ। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭୋଟ ନିଅ, ଟଙ୍କା ନିଅ ଭୋଟ ଦିଅ। ଜନତା ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୋକୁଆ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କହିଲି ପରା, ଦେଶକୁ ଦଇବ ସାହା, ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦଇବ ସାହା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କେବଳ ଦଇବ ସାହା। ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ଆମ ସହଜରେ ହେଇଯାଇଛି, ସହଜରେ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୈତିକତା, ଅଧର୍ମ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କାଏ ଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି 18 ପଇସା, 18 ପଇସା। ବାକି 72 ନା 82 ପଇସା ସବୁ ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଉଛି, ବାଟମାରଣା। କି ବିଚାରବୋଧ ଅଛି, କି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହନଶୀଳତା ଯେପରି ସହିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପରା। କିଏ କାହାକୁ ସହିବ? ତମେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରା, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଳେ ତଳିଆ କର୍ମୀମାନେ ଥିବେ, ସିଏ 4 ବୋତଲ ମାରିଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସିଏ 6 ବୋତଲ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ସିଏ ସେ କଥା ଗୋଟେ କହିବନି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାରେ ସମାଜ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କ'ଣ, ମାନେ କିଏ ସ୍ୱୀକାର ବିଫଳ କ'ଣ ସଫଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ବୁଝିବାର ଆମର ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ ନୀତିରେ ଆଦର୍ଶ ନଥାଏ, କେବଳ ଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ଛଡ଼ା। ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ମୁଁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଏ ଦୁନିଆରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥର ପୁଣି 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ, ଅର୍ଥ ସର୍ବତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ? ଅତଏବ ନୈତିକତାର ଛତା ତଳେ ନିଜକୁ ସିକ୍ତ କରିବା ବରଂ ଭଲ, ମାତ୍ର ନୈତିକତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରି ନିଜେ ଆମୋଦିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ବାସ୍।
आमे नीतिर नीति जो बनी रूल जो बनी तार गला बाट दे केमती पलैला आम कलर टी से मो चुटकी करके आइली ना मो चुटकी करके आइली आम बाहर दे से नीति नियम छाड़ आम जमी गोटे उदाहरण दूसरी बाइक खंड चलाऊँ हेलमेट पिंधुती पुलिस को चकमा देकर आम पड़ा मुझे चकमा दे आम अपराधी की हिरो बनाती जी नियम भांगी ताकू हिरो मानु आम हिरो मानु यहाँ आम भारतीय संस्कृति यहाँ आम ओडिया जातिर संस्कृति यहाँ समाज नीति पलटि अपराधी जी अन्याय कर पारा जी अधर्म कर हिरो हिरो कर हिरो आम सब भूल करने राजनेता मान दोष आरोप दे था कौन कहले हाँ मात्र नैतिकता नतमस्तक निजे आमोदित हवा उचित नुहे बोले इतिहास शिक्षा दे था बास आम नीति को तलू कर आम उपरक हो चाहूँ आम नीति हूँ श्रेष्ठ नीति से नीति कौन थी छाड़ से रूल कौन थी छाड़ रूल आम ना आम रूल में आम जमी जाऊँ रूल टाक मुड़ पार संविधान को जमी जाऊँ सेमती मुड़ पार संशोधन आगे आउ कौन मोड़ दे पार पार्लियामेंट आउ कौन कर दे पार असेंबली आम नीति ना नीति आम सी कौन बनई जाइए 100 वर्ष तले से 50 वर्ष तले से गुड़ा किसी ना बर्तमान नीति हिसाब से आम चलो आम लोक हिसाब से आम चलो आम सब भूल करें राजनीति दोष आरोप दे था जथा दुर्नीति अनैतिकता नकली प्रतिबद्धता भाषा धर्म जाति नाम लोक विभाजन करेंगे इत्यादि इत्यादि आम होती से करुँच ना आम होती से करुँच एक्चुअली नेता जमी जनता सेमती ना जनता जमी नेता सेमती मुझे या पूर्व गोटे वीडियो भी छाड़ी आप देखो जनता जहाँ नेता से नेता जहाँ जनता से आम आम मानसिकता आम मान चिंताधारा जहाँ सेमती नेता पाइबा एटा शास्त्र कहे नैतिक शास्त्र या कहे जनता मान मानसिकता जमी थी आम सेमती नेता चाहूँ आमको कुआलिया चाहिए कुआलिया मिले कामुका चाहिए कामुका मिले जमी नेता चाहिए सेमती मिले लोक चिंताधारा जमी थी सेमती नेता पाइबा ये गोटे स्थिर नियम ये गोटे कालर नियम ये गोटे साइकोलोजिकल लॉ ये गोटे दुर्नीति अनैतिकता नकली प्रतिबद्धता भाषा धर्म जाति नाम लोक विभाजन करवा इत्यादि आम तो चांस दौर आम पाण आम डंब हाँ आम गौड़ आम ब्राह्मण आम पात्र आम दुनिया प्रकार जाति धर्म करी सी भोट नहीं जाऊँ आम हिंदू आम ख्रीष्टान आम मुस्लिम आम बौद्ध आम जैन आम होती से करूँ कि आम के भावी ना से उक्त अधिकार देवार कर्ता किए किए देती किए देती अधिकार भाग भाग कर अधिकार किए देती आम साई पड़ोसा ही गोटे गाँव अच्छा गोटे साई अच्छा गोटे वार्ड अच्छा आम तो 1000 फाट सी आम फायदा उठे तो किए उठे भाईचारा नहीं मेरा भाईचारा नहीं श्रद्धा नहीं प्रेम नहीं भल पाइबा नहीं भाई भाई भर पटुन ये तार गोई खोलुची सी तार गोई खोलुची भाई भाई भर जो कजिया लगे नेता जानू नेता तो कजिया लगे फायदा उठे गोटे ढग ना गोटे कांड नहीं दुई विराटर कली माकड़ लाभ परा माकड़ लाभ ए जाति धर्म भाषा ए ब्रिटिश कौन करते कि ब्रिटिश या करते परा मुझे तेणु कहूली आगुरी आमको विदेशी इंग्रेज शासन करते बर्तमान देशीय इंग्रेज शासन देश इंग्रेज देशी इंग्रेज मान देशी ब्रिटिश देशी इंग्रेज एम आमको जाति धर्म भाषा ना भिन्न भिन्न धनी गरीब ना भाग भाग कर शासन कर एक हो सरीज कथा आम एक उड़े तो भाग भाग थे तो बढ़िया हैंडल कर भाषा धर्म जाति नाम लोक विभाजन करवा इत्यादि किंतु आम के भावी न उक्त अधिकार देवार कर्ता किए तेणु व्यक्ति समाज तो राजनीति नीति आत्मसंशोधन कर संशोधन पदक्षेप आरंभ कर आवश्यक जो एक सुस्थ समाज आदर्श नैतिक मूल्यबोधर मेरुदंड सृष्टि हेब समाज बदलुची समय बदलुची लोक बदलुंट नैतिकता बदलुची आम नीति नियम को आते गुरुत्व दौना नीति नियम को एत गुरुत्व दौना जेणु आपे बचले बापर ना भासी जाऊ गाँ परा मुझे बची से जिन देखुं आम पड़शा घर हैरान मरु कि मरी जाऊ कौन किसी जाए से नहीं मु खाली बचा दरकार मो पाखे थे लोग न खाइले न खाऊ मु खाई दरकार मो पेट पूरी दरकार यही नैतिकता आम पाखे ना ये नैतिकता चिंताधारा आम पाखे ना ये हूँ धर्मर देश ये केते धर्म उत्पत्ति नई देश में केते धर्म केते जागरण न आसी देश में इतिहास यदि आप केते धर्म जागरण न आसी वैष्णव शाक्त चैतन्य केते कौन महापुरुष मैंने जाइछन्ति केते जागरण बुद्ध केते कौन महापुरुष मैंने धर्म जागरण करके जाइछन्ति जीव हत्या महापाप केते कथा न करिछन्ति
केते धर्म तैयारी होइछे देश रे वसुधैव कुटुम्बकमर संदेश देइछन्ते ए देशर लोक ए ऋषि महर्षि मान अथच सेई देश रे सबुठु बड़ अन्याय अनीति भ्रष्टाचारी दुर्नीति पापर लिप्त आ किछि नाही ए देश मूल्यबोध साधारण मूल्यबोध नहीं आम देश रे मद माउस पाश्चात्य संस्कृत अनुकरण करी आम जो रेप मर्डर होउछि कहले न सर गरीबी हटुनी सेटा कहते 125 नंबर 100 स्थानांक सारणी कौन से क्षुधा सूचकांक 125 नंबर 111तम स्थान आम अच्छी दुर्नीतिर भी केते कौन लिस्ट आप बाहर करूँ नेट्रु बाहर कर देखो दुर्नीति आम देश केते नंबर अच्छे सारा पृथ्वी में आम शिक्षा भितर आम यूनिवर्सिटी सब केते नंबर अच्छा देखो शिक्षा हिसाब से हॉस्पिटल स्वास्थ्य कथा तो कहले न सर सब फरेन को जाऊँ बड़ बड़ नेता मंत्री सब फरेन को ट्रिटमेंट नहीं जाऊँ आम पाई 2-4टा एम्स थी भल है ना मल सब कौन जो बेरोजगारी बेकारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाउछि कौन अच्छी देश आउ किछि नाही आम सब केबे चेईबा कौन आम चेईबा ना आम चेईकी शोचन आम सब जानते न जाने बेला रोचन चेई शोबू जे ताकू उठेब कि जमी कहते 10टा मदुआ गोटे सांगे घड़ी किंतु 10टा 5टा बुद्धिजीवी के गोटे जगह बसी पारे क्या सी कह मु बड़ तो कथार मु ना मो कथार तू यही बुद्धिजीवी सब जानती शिक्षित गोष्ठी सब जानती भोट देव आग्रह नहीं टाउन मानक शिक्षित हार बहुत बढ़ी तो असली शिक्षित तैयारी ही ना आम बुद्धिजीवी मैंने सब खाली पंगु हो पंगु आम समस्त ये महान देशर नागरिक आमको यही राष्ट्र सेवा करने को पड़ो यह हूँ विवेकर विचार नैतिक दायित्व मात्र नैतिकता को नतमस्तक कर जीवन निर्वाह कर अर्थ जीवन को अन्य निकट में नीलाम होता है से गांधीजी एक कहते मुष्टिमय केतजन संकल्पबद्ध साधक से आदर्श अविचल विश्वास रखती ताले से इतिहास मोड़ बदलाई दे पारे तेणु नैतिकता को नतमस्तक नक नैतिक निकित जीवन निर्धारण करने एकांत वांछनीय आसतु आम निजे सुधरवा आम चिंताधारा बदलवा आम शिक्षित बेस डिंडिम पिटुं कि आम भद्रमुखा आम सब भद्रमुखा पिंधि गोटे गोटे शैतान होती आज डेट तो आम निजे सुधरवा लोक बदलवा जड़े चाहिए 1000 चाहिए बिंदुरु सिंधु बोली कहुए बिंदुरु सिंधु जड़े चाहिए 1000 चाहिए बिगिन्स ऑफ माइल्स ऑफ जर्नी बिगिन्स विथ स्टेप जड़े चाहिए पुणी 1000 जागे आसतु एति सहित रोची धन्यवाद।